Today we are joined by Mr. Tom M. Joseph, Director, Jain University. He's the man behind most of the New Age programs and initiatives. He's someone who believes education must inspire and it should not just be a basic degree, and that idea shapes everything he builds at the university. നമുക്ക് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വയബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൺട്രി ജർമ്മനിയാണ്. ഒരു IT സെക്ടർ ജോബിന് ഒരു ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 37,000 euro, 3 lakhs per month. Welcome, sir. Thank you, Pooja. So, sir, let's begin with the core vision. So, German Pathway Tech Program എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ്. So, as an outsider, I would like to know what is the core vision behind it, and also with n number of study abroad opportunities that our students have right now, why should I or a student choose this particular program? What makes it different from the others? Pooja പറഞ്ഞ പോലെ, let me start with the vision. Jain's vision is basically preparing the students for the future. We believe in providing quality education, making it accessible and affordable. That's what we believe as a core philosophy. Especially if it comes to the study abroad option, there are a lot of options available in the market. When I was a student 20 years back, I opted this option. I did, my higher studies in the UK. We have seen a lot of markets coming up, like UK, US, Australia, New Zealand. And ഒത്തിരി markets ഈ കഴിഞ്ഞ 20 ഇയേഴ്സിൽ എമോജ് ചെയ്ത് വന്നു. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഈ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് അറിയാലോ, നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇമിഗ്രേഷൻ ലോസ് ദെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ലോസ് അനുസരിച്ച് ഈ ട്രെൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. UK was favorable during that time. Then UK has gone down, in the sense, there was no favorable decision, favorable policy available in the market for supporting the students to stay back. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. Similarly, there was a lot of things happened in Australia, New Zealand, even Canada. Cap system വന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ I think most of the markets are not favorable for higher study options, especially the traditional markets that we have seen right from the US to UK to Canada to Australia, New Zealand. Most of the markets favorable അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ഈ സ്റ്റഡി എബ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ആ കൺട്രി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് they're getting tuition fee as a major income. That's a contribution to their national income. There's no doubt in that. Apart from that, they're expecting the kind of capacity building. ഈ പഠിച്ചു വരുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റ് അവിടുത്തെ എക്കോണമിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മേജറായിട്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി നാഷണൽ ഇൻകം, അവരുടെ എല്ലാം ഒരു വിഷൻ അതായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പറയുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ലായി. കാരണം UK ഇപ്പൊ എക്സസ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്, മാൻ പവർ ആണ്. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കാനഡ. The housing is a challenge there. Same thing is happening in Australia. ഈ പറയുന്ന എക്കോണമി എല്ലാം അവരുടെ സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിക്വയർമെന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾഫിൽ ആയി. It comes to Germany, I think in the higher study അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജർമ്മനി പറയാനുള്ള കാരണം സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ്. We go to the the basic problem. Germany is one of the strongest economy in the world, and even the strongest economy in the Europe. There's no doubt in that. The tech giants ആയിട്ടുള്ള മെർസിഡസ് മുതൽ ബോഷ് പോലെ ഒത്തിരി കമ്പനീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് സെക്ടർ പല സെക്ടേഴ്സിന്റെയും ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് ജർമ്മൻ ആസ് എ കൺട്രി, ആസ് എൻ എക്കോണമി ആസ് വെൽ. ജർമ്മനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജർമ്മനി ഈസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഓപ്ഷൻ ഓർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സോഴ്സ് ടു contribute to their national income. That is not their policy at all, because they are not charging anything from the students. അവിടുത്തെ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഈവൻ ഹാർഡ്ലി €100, €200 ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ചാർജ് മണി, ബട്ട് പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ₹1 പോലും ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജർമ്മനിയുടെ ഒരു സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഞാനിപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട് ജർമ്മനി ഫ്രീക്വന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് ബീൻ ടോക്കിംഗ് ടു ദി ഗവൺമെന്റ്, എസ്പെഷ്യലി there are a lot of initiatives. ഒരു റീസൺ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ സിറ്റി ബെർലിൻ എന്ന് പറയും. അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബ്രെയിൻസിനെ ബെർലിനിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന റീസണോടെയാണ് ആ ക്യാമ്പയിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു മേജർ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അടുത്ത ഒരു 5 to 10 to 15 years ഗ്യാപ്പ് ഇന്റർവെൽസിൽ അവരുടെ സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ്, അവരുടെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് മാൻ പവർ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജർമ്മൻ പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച്
അനുസരിച്ച് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഓൺലി ബൈ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഐ മീൻ ദി ബെസ്റ്റ് ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ടാലൻസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ജർമ്മനി. അതുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല ടാലൻസിന് ജർമ്മനിയിലേക്ക് അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത. കാരണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, കാരണം ലിറ്ററലി ഫ്രീ, ഹാർഡ്ലി നത്തിങ്, ആൻഡ് പ്ലസ് there is a potential opportunity for getting an employment after the graduation. This is what we are looking for as a university, especially the tech pathway എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിൽ ഒത്തിരി ഒരു വേവ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 2-3 years ആയിട്ട് there is a wave. Students are going to Germany for pursuing the post graduation. The reason undergraduate pursue ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജർമ്മൻ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് 13 years എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ +2 കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 year കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ജർമ്മൻ റിക്വയർമെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നൺ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് പാസിംഗ് ഔട്ട് ഫ്രം അവർ 10+2 or meeting this criteria for most of the courses. There are exemptions for a couple of courses, but ഈ ടെക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ജർമ്മനിയിൽ പോയി എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഈ ആ ഒരു കോൺടാക്ട് ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം 10+2 കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു 18 months ജെയിനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ദേ ആർ മീറ്റിംഗ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് 13 years ഓഫ് മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ജർമ്മനിയിൽ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നു. As good as literally free. That means they are not paying a huge amount of hardly 150-200 pounds, 200 euros in Germany. That leads to employment. See, നമ്മൾ 2027 എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന IT സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 137,000 ആണ്. 137,000 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. There is a vacuum there in the market, and there is a consistent lack of consistent supply chain in terms of graduates coming out from the university. We have taken this as a conscious decision to promote German tech pathway, especially the students in Kerala or even India. വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആസ്പിറേഷനാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇന്ത്യ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് വേൾഡ് ഈസ് ഐയിങ് ഓൺ ഇന്ത്യ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതൊരു വെൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് സിമ്പിൾ മാത്രമല്ല. കാരണം ഇറ്റ് മേക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസ് ആസ് വെൽ. ദ കൈൻഡ് ഓഫ് the standard of living, the kind of the employment opportunity they can pursue, and plus the kind of wealth they can create. End of the day എല്ലാവരും നോക്കുന്ന വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ആണല്ലോ. മേജർ ആൾക്കാർ കൂടുതലും മെജോറിറ്റി ആളുകളും ജർമ്മനിക്ക് പോകാൻ തന്നെ കാരണം, ജർമ്മനി മാത്രമല്ല സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പോകാൻ കാരണം അവിടെ പഠിക്കുക, അവിടെ സെറ്റിൽ ആകുക, പൊട്ടൻഷ്യൽ എംപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുക, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, ആ കറൻസി കൺവേർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുക, അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ആളുകളുടെ ഒരു ആസ്പിറേഷനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വയബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൺട്രി ജർമ്മനിയാണ്. ആൻഡ് there are reports published by the government to back this the logic, and there is no such program to support Indian students to go to Germany, especially with the year gap for the undergraduate program. That is all reason for introducing this program as a part of Jain University. So again, sir, when you talk about the context, so following up on your question, ipo namakku visa uncertainties are at a high rate, and that's one common fear among parents. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീസ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് why do we have to choose Germany? Why do you think it's a safer option in? അല്ല, അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ആവശ്യകതയാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ലോക്കലി ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ടാലൻസിനെ പുറത്തുനിന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പോളിസി ചേഞ്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഗ്യാപ്പ് ഈസ് സോ ഹ്യൂജ്. Until unless gap is filled, there won't be any change in the policy. അപ്പോൾ ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി വിസ കണ്ടീഷനിൽ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വി ആർ മോണിറ്ററിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് വെരി റെഗുലർലി ആൻഡ് വെരി ക്ലോസ്ലി ആസ് വെൽ. If there is any change, if there is any a kind of contingency in the market, we are we kept our the system in place. നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ആസ് ഓഫ് നൗ
ഈ പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് 5 to 7 ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്. കാരണം എഫോർട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ മോസ്റ്റ്ലി ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ജർമ്മനി പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അവിടുത്തെ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് അവർക്കൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലോ കൺട്രിയിലേക്ക് ഇല്ല. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ദേ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലോ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അവർക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഒരു ഇൻഫ്ലോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ there is a lot of pressure on the university as well to attract students. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും നല്ല സ്റ്റുഡൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഷറും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് has an agenda to fulfill or the whatever the gap existing in the market as well. So ഇപ്പൊ നമ്മൾ we've covered the aspect of നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, പോസിബിലിറ്റീസ്, ദ സേഫ്റ്റി റിസ്ക് അതെല്ലാം. പക്ഷെ നൗ ഐ വാണ്ട് ടു നോ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സീറോ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ what is this 18 months going to help me with or transform പൊട്ടൻഷ്യലി നമ്മളെ ജർമ്മനിൽ പോയി ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ജോബ് ലീഡ് ചെയ്യാനും റെഡി ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രോഗ്രാംസിലോ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ വീസ ശരിയാവണം അങ്ങനത്തെ കാര്യം. പക്ഷെ ഈ 18 months ഹൗ ആർ യു പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്? അത് വളരെ വളരെ ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോർ എനി സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഓപ്ഷൻ. Of course, most of the students were, they used to go to the English-speaking countries, especially Canada, Australia, New Zealand, US, all English-speaking country. Germany is a German-speaking country. But നമ്മൾ അവരെ the year one എന്ന് പറഞ്ഞാൽ technically the year one is basically is a kind of requirement to meet the 13 years. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്. പക്ഷെ അതിനുപരിയായിട്ട് ജെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ 1 year കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് IT ആണല്ലോ അവരും എടുക്കുന്ന പാത്വേ. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ITയിലുള്ള ബേസിക് ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻസും ദ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആർ ബീങ് ടോട്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് in the year 1. There's no doubt in that. And in the semester 3 as well. 18 months are നമ്മൾ even though 1 year is a duration. നമ്മളിപ്പം ജൂലൈ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയാൽ അടുത്ത ജൂലൈ ആകുമ്പോൾ 1 year ആവും. പക്ഷേ the students are missing out സെപ്റ്റംബർ വിൻഡോ. കാരണം അതിനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു വിൻഡോ, സെപ്റ്റംബർ വിൻഡോ അഡ്മിഷൻ ജർമ്മനിൽ മിസ്സാവും. ടെക്നിക്കലി അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന 2027 മാർച്ച് വിൻഡോയാണ് അവരുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ. അപ്പോൾ ആ 6 months കൂടെ 3 semesters നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിനൊരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ 12 months കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 months ഐഡിയലായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട അവരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആവും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിത് ഡേ 1 മുതൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ ട്രെയിനിങ്, ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ലെവലും കോൺവെർസേഷൻ ലെവലും A1 A2 ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കോഴ്സിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ഡു യു ലീവ് ഇൻ എ കൺട്രി, ദാറ്റ് സംതിങ് I think that is something missing as a kind of aspect the students going abroad. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെ പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ 20 years മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ UK ഞങ്ങൾ 20 years മുമ്പ് 18 years 19 years മുമ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റുകളിലെല്ലാം മലയാളികൾ കൂടുതലാണ്, ഒരു മുണ്ടെടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എങ്ങനെ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിക് സെൻസ്, ലാക്ക് ഓഫ് സിവിക് സെൻസ് ഇസ് സംതിങ് വി മേ ഹാവ് ടു അഡ്രസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസിക് രീതിയിൽ അവരെ ഒരു കൺട്രിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ്. ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. Plus, we are focusing more on communication skill as well. കാരണം even though you are going to a German-speaking country, English is very fundamental requirement for any graduate and working in a multinational company, especially in the IT and the technology jobs. അപ്പം we are preparing them for the IELTS exam as well, because IELTS is a kind of a requirement at most of the universities, even in Germany. അവരെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ്, കോഴ്സ് ആർ ബീങ് ടോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. സോ IELTS is a mandatory requirement. അപ്പോൾ 1.5 year അല്ലെങ്കിൽ 1 year, take it as a 1 year. 1 yearൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ IELTS പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ജെയിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. I think you are familiar with how we pursue education. We facilitate education here. Yes. And we have a lot of things happening as a part of the course and a lot of activities there. And we believe giving exposure and experience to the students.
വി ടേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ആ ഒരു ഫിലോസഫിയിലാണ് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അവർക്ക് നമ്മുടെ ലൈക്ക് എനി അതർ ജെയിൻ സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ്, and they can experience that, I mean, the unique Jain exposure as a part of the 1.5 year in the campus. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജെയിനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് അത് അവരെ ബേസിക്കലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണ് for the life ahead, for the the next phase of education. Also, I just want to play the devil's advocate here. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഹൗ ഇസ് ജെയിൻ സപ്പോർട്ടിങ് ദി സ്റ്റുഡന്റ്? അത് സ്റ്റുഡന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജെയിനിന്റെ BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് IT എന്ന പ്രോഗ്രാമിലാണ്. ഇൻ കേസ് 1.5 ഇയർ ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അൺഫോർസീൻ സിറ്റുവേഷൻസിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറുന്നു, they decided to stay back in the country or in Kerala itself, അവർക്ക് 1.5 year 3 സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള 3 സെമസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോണേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇയറും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ജെയിനിന്റെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി പോകാം. അതിനകത്ത് യാതൊരു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു ഇൻ കേസ് എനി അൺഫോർസീൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ബിൽഡ് ആണ്. സോ അഗൈൻ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫോർസീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ സർ ആഫ്റ്റർ ദിസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുന്ന പാത്വേസ് എന്താന്ന് കുറച്ചൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ്? ഇത് കോസ്റ്റ് 2 ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ആസ് യു മെൻഷൻ ബിഫോർ, സ്റ്റുഡന്റ് ഇവിടെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് 3 സെമസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫീസ് ഈസ് കമ്മിങ് അറൌണ്ട് 5.25 lakhs വരും. അതായത് they pay 4.25 in the year 1, and beginning of the semester 3 they pay another 1 lakh. Okay. So 5.25, which includes the course fee here in Jain Kochi, and also we take care of the entire processing. That means finding out the universities, best universities, and but they have to pay the university application fee, which is hardly nothing. 100 euros or 150 euros extra വരെ സ്റ്റുഡന്റ് പേ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിനൊരു APS പ്രോസസ് ഫീ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ അവരുടെ ഈക്വലൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് IELTS-ന്റെ എക്സാം കോസ്റ്റ് ആണ്. IELTS-ന്റെ 1 time എക്സാം ഫീസും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. 1 time കൊണ്ട് സ്റ്റുഡന്റ് പാസ്സാക്കാൻ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇൻ കേസ് അവർ ഫെയിൽ സ്കോർ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി റീസിറ്റ് ഫീ. അതാണ് ഈ 5.25 കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി വിസ ഫീ. ഹൗ മച്ച് ഈസ് the cost for applying for German visa, and ജർമ്മനി പോകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് ബ്ലോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് അതിന് ലോട്ട് ഓഫ് ലോൺസ് ആർ അവൈലബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് quite common to all the students pursuing an education in Germany. അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി ജർമ്മനി പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും പാർട്ട് ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കോസ്റ്റ് ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ട് ടൈം എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടാം. കാരണം പിന്നെ കോഴ്സ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററലി ജർമ്മനിയിലെ കോഴ്സ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി 0 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ലിറ്ററലി nothing, because they pay only 150 or 200 euros to the university for pursuing their undergraduation there. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോബ് സെർച്ച് വിസ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാർഡ് ലഭിക്കും. അതിനകത്ത് അവർക്കൊരു ജോബ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരു എംപ്ലോയറെ കണ്ടുപിടിക്കാനും പിന്നെ ഫർദർ ആയിട്ട് അവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ഇറ്റ്സ് എൻട്രി ടു ദി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ജർമ്മനി. വൺസ് ദേ കംപ്ലീറ്റ് ദ കോഴ്സ് there are opportunities available in many European countries, and German education is highly valued as well. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ജർമ്മനി പോകുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക, കാരണം ഒരു ജൈനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഈ പറയുന്ന 4+1 5.25 lakhs കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് ടു പേ 1 lakh in semester 4 and 1 lakh in semester 5 for the normal BSc Computer Science degree. If they are looking forward to have an honors degree in BSc Honors Computer Science, they have to pay another 2 lakhs for the honors year. അപ്പോൾ altogether 9 lakhs ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. So again, sir, one of the most important question is, what is the ideal student or candidate who should choose this pathway? എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, നെസസിറ്റീസ്, ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഐഡിയൽ candidate എന്തായിരിക്കും? What qualities should he possess? Of course,
ഇത് പുറത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രീസ് പോയി കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം. കാരണം പലവരും പല രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉള്ളവരായിരിക്കാം. ചിലവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ, ചലഞ്ചസ് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നാൽ മതി. എസ്പെഷ്യലി German switching option. That means after the 1.5 year കഴിഞ്ഞ് ജർമ്മനി പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ വി കെപ്റ്റ് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈഡ്. The 70% overall mark should be obtained in the 10+2 or the A-level exam or the +2 exam from any boards. Okay. And in that also the science stream is mandated. There has to be a mandatory science stream student. And plus mathematics is a compulsory subject. സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ തന്നെ പല സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം ഇവർ പഠിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് IT റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. പിന്നെ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോറിൻ രാജ്യത്താണ്. ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവർ മാത്രം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്, മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ലോസ്റ്റ് ആയി പോവാണ്, അവിടെ മെന്റർ ചെയ്യാനോ ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ ആളില്ല, ഈവൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി. സോ ഐ വോണ്ട് ടു നോ ഹൗ ഡസ് Jain stand apart and how do you assist? Is there a process where you assist students post reaching Germany? See, post reaching Germany, like any other study abroad options, we have made our, the arrangements in terms of, supporting the students right from the arrival at the airport and, finding out a suitable accommodation close to their, universities they've chosen, and plus, the kind of a preparation for them to adapt with the culture and the systems there, right from the transport, to the shopping and including the, the lifestyle. അതിനു വേണ്ടി അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും Jain is ready with that. Also, I think the point is നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റുഡൻസിനെ ആ ഒരു 18 months പീരിയഡിൽ they are almost already ready to be there rather than നമ്മള് ഈ 18 months തന്നെ നമ്മള് we bring students from Germany and in fact മലയാളി കേരള സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ അവിടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മള് ക്യാമ്പസിൽ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റും എക്സ്പോഷർ, അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രീ ഡിപ്പാർച്ചർ ബ്രീഫിങ്ങും അതിനവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും നമ്മളതിന് റെഡിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ Jain ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും, ജർമ്മൻ ടെക് പാത്വേ മാത്രമല്ല, Jainന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കെയർഫുള്ളി എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ആണ്. കാരണം അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അതിന് നമ്മൾ കേപ്പബിൾ ആണ്. അത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോമിസുകൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ ലൗഡായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. We are in the heart of Kochi and the biggest I find the highlight is നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ തൊട്ട് അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ adjoining ആണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് എക്വിപ്പ് ദം, ആ ഒരു എക്സ്പോഷറും ആ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രോസസ്, ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആണ്. കാരണം ഇൻഫോ പാർക്ക് നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ചെടുത്ത ഒരു ഡിസിഷനാണ് ഈ ക്യാമ്പസ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് ഏകദേശം 1000-ഓളം കമ്പനികൾ, 60,000-ഓളം ആളുകൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ phase 3 phase 4 ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നു. കൊച്ചി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 500,000 ആളുകളെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻഫോ പാർക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ക്രിയേറ്റഡ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളത് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് അക്കാഡമിക്സിൽ മിസ്സാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റും എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ്. എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എഡ്യൂക്കേഷന് പറ്റാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടുള്ളത്, കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസിങ് പ്രൊഫഷണൽസിനെയും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇന്നലെ തന്നെ നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ടേബിൾ IT പോളിസിയെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു, കേരള IT വിഷനെ കുറിച്ച്. എനിക്ക് 20ഓളം എംപ്ലോയേഴ്സ് ഈ റൗണ്ട് ടേബിളിൽ, റൈറ്റ് ഫ്രം IBM ടു KPMG ടു TCS, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയേഴ്സ് നമുക്ക് ക്യാമ്പസിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവരാം. അവരെന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിലബായി റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓട്ടോണമി ബീയിങ് ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വി എൻജോയ്.
അത് നമുക്ക് സിലബസിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കാൻ, ജോബ്സിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ റെഡി ആക്കി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ക്യാമ്പസ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ പ്രോക്സിമിറ്റി വിത്ത് ദ കമ്പനീസ് ആൻഡ് the good relationship that we enjoy with the companies. Sir, I've heard you speak about the invasion of AI and how it's not scary. Because ഈ ഒരു AI invasive ഏജിൽ എല്ലാവരുടെയും കൺസേൺ is AI going to replace us? ഇങ്ങനെയല്ലേ? Because especially we're talking about a tech related program. ഉറപ്പായിട്ടും. I heard you mention that's not a fear because you're equipping the people to be suited for that environment. Yeah. Can you talk about that, sir? ഒരിക്കലും ടെക്നോളജീനെ ഒരു ഫിയറോട് കൂടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റയർ ഒരു ലാസ്റ്റ് 50 years ജേർണി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് സീൻ ലോട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻസ് ഇൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇൻ മെനി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് AI is the latest one. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ടെക്നോളജി ബ്രിങ്സ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇപ്പോൾ AI പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ ടാസ്കുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് എഫോർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പല ടാസ്കുകളും മെഷീനെ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് വളരെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫോർട്ടും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദി AI വിൽ നോട്ട് റീപ്ലേസ് ഹ്യൂമൻ വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ഹ്യൂമൻ വിത്ത് എ മെഷീൻ. അപ്പോൾ AI അറിയാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രം AI അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. പിന്നെ AI എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബസ് വേർഡ് മാത്രമല്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും AI ലിറ്ററസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ജെയിൻ ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് AI എഫിഷ്യൻസി. ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും എങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കാം, അത് ജസ്റ്റ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ഈവൻ ഫോർ ബിസിനസ് കോഴ്സ്, ഈവൻ ഫോർ എ മറൈൻ സയൻസ് കോഴ്സ്, എങ്ങനെ AI അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഫോർ എ ക്രിയേറ്റീവ് കോഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു AI എഫിഷ്യൻസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനാണ് ജെയിൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആസ് എ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈവൻ ചൈനയിൽ AI സ്കൂൾ ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മാൻഡേറ്ററി എലമെന്റ് ആക്കി. നമ്മളിപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് AI ലിറ്ററസിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ബേസിക് ലെവലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹൂ ക്രിയേറ്റ്സ് ടെക്നോളജി? ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റ്സ് ടെക്നോളജി. അപ്പം AI പോലുള്ള ടെക്നോളജികൾ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആകുന്നിടത്തോളം കാലം AI റിലേറ്റഡ് ജോബ്സിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടി വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായ ഫിയർ വേണ്ട. AI എല്ലാവരുടെയും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആസ് എ വിഷൻ. ആൻഡ് ഹൗ ഡു വി ക്രിയേറ്റ് എ പീപ്പിൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെയർ ടെക്നോളജി ഫോർ ഓൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സർ, നൗ ഒരു പേരന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് ഹു ഫിനിഷസ് ദെയർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഹിയർ ഇൻ കേരള, അത് കഴിഞ്ഞവർ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, ദി ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ബൈ 25, വി നോ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റവന്യൂ ആൻഡ് എവറിഥിങ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഡിഫർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ person studying a course here in Kerala and somebody who chooses this path? രണ്ടും ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ജെയിനിൽ നമ്മളിപ്പം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ബാച്ച് 2024 ഇൻടേക്കിന്റെ ഇപ്പൊ പ്ലേസ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതേ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അതേ എഫോർട്ട് അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എടുക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, വി ആർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് employment creation. And we are making them employable and finding a right opportunity for them. We are not in the business of degree awarding. ഒരു ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എങ്ങനെ എംപ്ലോയബിൾ ആക്കാം, അവന് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ജെയിനിൽ എത്രയാണ് കോഴ്സ് ഫീസ്, നമ്മുടെ ഒരു MBAയുടെ കോഴ്സ് ഫീസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് 10 lakhs or 12 lakhs. It varies from specialization to specialization. We are very clear. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്ലേസ്മെന്റ് should be adequate enough for them to get the ROI in 2 years. Assume that they're spending 12 lakhs. The CTC has to be 6 lakhs per annum. മിനിമം CTC has to be 6 lakhs per annum. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടാർഗറ്റാണ് നമ്മുടെ ടീം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏത് കോഴ്സിനാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു MCOM കോഴ്സിന് ഇന്നലെ I think we got around 12 offers yesterday, 10 from the Ernst & Young, 2 from Deloitte.
Okay. The MCOM student normally they spend around 2.5 or close to 3 lakhs for the course here in Okay. June. Yesterday the offer was around 8.4 lakhs from Deloitte. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രൈവാണ് നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റിന്. കാരണം എനിക്കിത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, 100% നമ്മൾ അവരെ പ്ലേസ്ഡ് ആക്കിയിരിക്കുക, അതിനുള്ള എല്ലാ എഫോർട്ടും. കാരണം അവർ ഇവിടെ വരുന്ന ഡേ മുതൽ അതിനുള്ള ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്, അതാണല്ലോ ഈ പ്രോസസ്സ്. അവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫോർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും. അതിനുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ കൊണ്ടുവരും. അത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജർമ്മൻ ഓപ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ദി കമ്മിങ് ഇൻടേക്ക് വുഡ് ബി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻടേക്ക്. ബട്ട് ജർമ്മനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു IT സെക്ടർ ജോബിന് ഒരു ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 37,000 euro. It goes up to 45 and it goes beyond 50 based on the talent. അപ്പോൾ ഒരു 37,000 euro എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we're talking about close to 3 lakhs per month, which is a good decent salary, and at the same time they have opportunity to pursue any job options in the Europe, not just in Germany. Yes. വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. കാരണം ഇപ്പം ജെയിന്റെ ബിടെക്കിന് ഐ തിങ്ക് വി മാനേജ് ടു ബ്രിങ് എ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് 65 lakhs in Bangalore. My first BTech batch is yet to be passed out. 65 lakhs നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും 65 lakhs കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് it will be for a couple of students. But in the case of German program, the 37,000 is average salary in Germany. Yeah. For anyone, passing out with a good undergraduate degree from a German university, that's a basic pay. That's a good amount of money. Yeah. It's a good amount of money. Big Yeah. variant difference. Of course. But they're taking a risk also. Yeah. They're taking a risk of, doing 1 year here, then Yeah. pursue their, a remaining course, or, the entire bachelor's in a country and where, English is not the first language. Yes. They have to study German. Yeah. And they have to work part-time to, Afford. spend their, find out the source of revenue for Yeah. their day-to-day life there. അപ്പോൾ ആ എഫോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് കൊച്ചി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ റിസ്ക് ഇല്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഹോം ടൗൺ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫ്രം കേരള. My 85% students are from Kerala. 85% students cost of living is actually in Kochi is 1 to 1.5 lakhs per annum compared to Germany, and they don't need to, most of them, see, there are students working part time, but most of them are financed by the parents. Yeah. But we prefer to promote part time as a culture. They should start working Earning part time. themselves. അല്ലേ? അത് ഇപ്പൊ ജർമ്മനി പോയി ചെയ്യാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചിയിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു കൾച്ചറായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാണ് രണ്ടും. ജർമ്മൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പേ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. At the same time, the programs are being offered in Kochi also, we are equally responsible. Yeah. That doesn't mean the placement is there only for German. Yeah. So sir, I want to wrap with the tagline of Jain University. It's be the change, be the future. Be the So change. my question is, what is one change you hope the student who comes out of this program carries with them, and one change that you would like to see in the educational system in India? See, നമ്മൾ ജെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ when we introduced Jain as a university in the state of Kerala, there was a question, do we need another player in the state? We have a lot of universities, we have a lot of colleges. Yes. ജെയിൻ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. Okay. So we have come with a tagline, be the change, be the future. നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്, സംതിങ് യുണീക്ക്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ. അതായത് ഒരു യങ് ജനറേഷനെ എങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നൊരു വിഷനോടെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കോഴ്സും. ദ കോഴ്സ് മാത്രമല്ല, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ വിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് വി ഓഫർ, ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് വി ഡെലിവർ, ദി അപ്രോച്ച് വി ഹവ് ടേക്കൺ, ദ വേ വി അസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടൈംലി റെലവൻറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്. അതായത് ടൈംലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റിനെ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു വിഷനോടെയാണ് ജെയിൻ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളിലും, നമ്മളത് നടത്തുന്ന രീതിയിലും, ആൻഡ് ഈവൻ ദ ക്യാമ്പസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ആർക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് പാർക്ക് പോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ആർക്കും ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂംസിനായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക്, ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ സ്പേസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഉപരിയായിട്ട് എങ്ങനെ എംപ്ലോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മൾ
നമ്മൾ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് വി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പം ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ us to emphasize Yeah. what is the kind of change Jane is bringing. Yes. That is we have demonstrated. Yeah. എങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു പീപ്പിൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിവിക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആക്കി ഇതിനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ യു സീ ദ ഹാപ്പി ഫേസസ് ഹിയർ. Yes. യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ Yes. ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ബിലീവ് ഇൻ ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് Yeah. ക്രിയേറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ്. സോ ബി ദ ചേഞ്ച്, ബി ദ ഫ്യൂച്ചർ. Thank you so much, sir, for sharing your input. Pleasure meeting you as well. Time to Thank you speak so to much. us. Yeah. Thank you so much, sir. It was very good conversation. Thank you. Really enjoyed Likewise, it. it was a Yeah, pleasure thank you. speaking Thank to you. you. Thank Yes. you.